नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वती नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा करुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णा त्वदीयपदकं राजपञ्जराले आदेव मे विशतु मां न सराजहंस। प्राणत्रयाणसमये कमलापीते कंठारो धननिधो स्मरणं कुरुतस्ते। कंठारो धननिधो स्मरणं कुरुतस्ते। बोलिए बालमुकुंद भगवान की जय। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय वयं
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। खुड़ियार मात की जय। ब्रह्माणी मात की जय। धावड़ी मात की जय। बहुचर मात की जय। नारेश्वर महादेव की जय। दुखी श्याम बाबा की जय। बजरंगदास बाबा की जय। पितृनारायण भगवान की जय। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं प्रकाशपादशकुतेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वा स्वामी तमेत देवा। गोविंद दामोदर माधवेति। कन्या मुरारिकादार्चितमूर्ति। राध्यादिकं मोहवशाद्वोचन् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू वदम्बा। सर्वे मिलित्वा सममाप्नुयोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। विष्णु प्रणन्ति माद्या। ते निश्चितं तन्मनसा भजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वा सदेवं भज सुन्दराणि। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तानि विनाशनानि। गोविन्द दामोदर माधवेति। दुःखावसानेदमेव ज्ञेयं। देहावसानेदमेव जाप्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा गोकुले
गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवविवशामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे। गिरिराज धरण की जय सत्य सनातन धर्म की जय। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे माय निराजनाथ गीत गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे माय निराजनाथ गीत गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे माय निराजनाथ गीत गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे माय निराजनाथ गीत गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे भजो नंद लाल नीत गाइए मुरली मनोहर गाइए रे भजो नंद लाल नीत गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए भजो राधे गोपाल। द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। શ્રીમદ ભાગવત કથાના 7મા દિવસે ફરીવાર સ્વર્ગસ્થ રાઘવ દાદાનો સમસ્ત ગોરી પરિવાર અને પધારેલા સૌ ગ્રામજનો ના હૃદયમાં બિરાજિત પરમાત્મા જગતગુરુ કૃષ્ણને વંદન કરીને આ કથામાં આપણી સૌની રતિ વધે ગતિ વધે અને મતિ થાય એવા મનોરથ સેવીને આવો આ વિરામ સત્રમાં પરમાત્મા કૃષ્ણના ગુણગાન ગાઈએ કથાનું રસપાન કરીએ નિમજ્જન કરીએ। સવારની કથામાં આપણે ભગવાનના અનેક વિવાહોની કથા જોઈ। ભગવાનના એક મિત્ર હતા એ સુદામદેવનું ચરિત્ર જોયું। કુરુક્ષેત્રમાં મહાસંમેલન થયું। નારદજીએ ભગવાનની ગ્રહચર્યા જોઈ। ભગવાન શંકરનું સંકટ મોચન થયું। ત્રિદેવોની પરીક્ષા થઈ। વેદ દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ થઈ અને ઉદ્ધવને અંતિમ ઉદ્ધવ ગીતા શ્રીમદ ભાગવતનું જ્ઞાન પરમાત્મા આપી રહ્યા છે। ઉદ્ધવને સત્પુરુષોનો સંગ કરવાની ભલામણ કરી છે। ઉદ્ધવને
અનેક કથાઓના માધ્યમથી વિવેક કેવી રીતે વધારવો અને વૈરાગ્યને કેવી રીતે ધારણ કરવું એનું શિક્ષણ આપે. ઉદ્ધવને ઓમકારનો નાદ આપીને કહે છે, ઉદ્ધવ, આ ભાગવત રૂપી પરમહંસોની સંહિતા છે. આમાં અનેક પરમહંસોની કથા છે અને સાક્ષાત વાણી રૂપે હું બિરાજું છું. આ કથા એવી છે, આને જ્યારે ગાઈએ, જ્યારે આને સાંભળીએ, સુણીએ, શીખીએ, ત્યારે કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં જાગૃત થાય છે. ઉદ્ધવ, મારા દાદા યદુએ એક અવધૂતને જોયેલા અને અવધૂતને પૂછેલું કે તમારા કેટલા ગુરુ છે? ત્યારે એ અવધૂતે 24 ગુરુ કહેલા. એ કથા હું તને કહું છું. ઋષિ લખે છે, અવધૂતને કયા 24 ગુરુ છે? પૃથ્વીર વાયુર આકાશ અગ્નિ ચંદ્રમા રવિ કપોતો અજગર સિંધુ પતંગો મધુગંધ ગજ્જ મધુહા હરિણો મીન પિંગલા કુરુરો ભગ કુમાર શરકૃત સર્પ પૂર્ણનાભે સુકેશકૃત. અવધૂત કહે છે, યદુ, મારો પહેલો ગુરુ છે પૃથ્વી. પૃથ્વીની માથે તમે ગમે એટલા આઘાત કરો, એમાં કુવાઓ ખોદો, એ પૃથ્વીમાં તમે કચરો નાખો, મળ નાખો, પણ છતાંય પૃથ્વી ધીરજને ધારણ કરી રાખે છે. સુખ અને દુઃખના મોજા તો આવ્યા કરે, છતાંય ધીરજને ધારણ કરી હું એની પાસેથી ધીરજ શીખ્યો કહે છે. મારો બીજો ગુરુ કહે છે વાયુ છે. વાયુ ઉકરડા ઉપરથી નીકળે અને વાયુ બગીચા ઉપરથી નીકળે, પણ વાયુ કોઈનામાં લોપાતો નથી. એ મારો બીજો ગુરુ છે. અસંગ છે વાયુ. મારો ત્રીજો ગુરુ કહે છે આકાશ. આકાશ અખંડ છે. આપણે એને કહીએ જુદા જુદા ટુકડા આપણી રીતે પાડ્યા છે, પણ આકાશ તો મૂળભૂત રૂપે અખંડ છે. આકાશ એક છે. એવી રીતે આપણો આત્મા પણ એક છે. સાધકે આત્માનું આકાશ સ્વરૂપે ચિંતન કરવાનું છે. મારો ચોથો ગુરુ કહે છે જળ છે. જળ જે સ્વચ્છ વહેતું રહે તો સ્વચ્છ રહે, અને જો ભર્યું રહે એક જગ્યાએ, વહેવાનું બંધ કરી દે તો એમાં દુર્ગંધ આવે. એમ સાધકની વિચારધારા સદાયને સદાયને માટે વહેતી રહેવી જોઈએ. કોઈ કુવાના ડેડકા આપણે નહીં બનવાનું. એવો સ્વભાવ રાખીએ, પવિત્રતા રાખીએ અને વહેતા રહીએ. મારો પાંચમો ગુરુ કહે છે અગ્નિ છે. અગ્નિમાં જે નાખો એ બળી જાય છે. એમ જ્યારે ભીતરમાં બ્રહ્મ અગ્નિ પ્રગટ થાય છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયોનું એની મેળે દમન થઈ જાય છે. અગ્નિ કોઈ વસ્તુને સંઘરતો નથી, બધાને બાળી જાય છે. એમ બ્રહ્મનો અગ્નિ પ્રગટે ત્યારે બધી વસ્તુઓ ધીરે ધીરે બળી જાય છે. આંબા ઉપર કેરી પાકી જાય પછી આંબો કઈ એનો ઘા કરતો નથી, પાકી જાય એટલે પડી જાય છે. એવી રીતે ભીતર પાકતું જાય અને બ્રહ્મની અગ્નિ પ્રજ્વલિત થતી જાય, એમ એક એક વસ્તુ આપણાથી છૂટતી જાય છે. મારો છઠ્ઠો ગુરુ કહે છે ચંદ્રમા છે. ચંદ્રમાની કળા આપણને એમ લાગે કે વધઘટ થાય છે, એ તો લોક દ્રષ્ટિ છે, અથવા તો લોકો એ રીતે એને જોવે છે, નિંદા કરે છે. પણ ચંદ્રમા તો પોતાની રીતે તો આખો જ છે. નિંદા કરે એ તો નિંદામણ કરે છે, બાકી ચંદ્રમા તો પૂરેપૂરો પૂર્ણ જ છે. એટલા માટે મેં એને ગુરુ બનાવ્યો છે. કબીર તો કહેતા કે નિંદકને તમારો પાડોશી બનાવજો, એટલે વારંવાર નિંદા કર્યા કરે અને આપણને વધારે ને વધારે ભક્તિ વધતી રહે. મારો સાતમો ગુરુ કહે છે સૂર્ય છે. સૂર્ય પોતાના તેજસ્વી કિરણોથી પૃથ્વીની પાસેથી જળ ખેંચે, પણ યથાયોગ્ય સમય આવે અને ચોમાસું આવે એટલે વળી પાછો એનો એ સૂર્ય વરસાવી દે છે. સૂર્ય તો એક છે, એના અનેક પ્રતિબિંબો છે. એવી રીતે
ભગવાન તો એક છે, પણ આપણે એને જુદા જુદા રૂપમાં અનેક રૂપે અનેક રૂપ રૂપાય વિષ્ણવે પ્રભ વિષ્ણવે, જેમ અડાલ સરોવરમાંથી અનેક ઝરણાઓ નીકળે એવી રીતે ભગવાનના અનેક અવતારો છે. મારો 8મો ગુરુ કહે છે કબૂતર છે. કબૂતરનું જોડું જંગલમાં રહેતું હતું અને એકવાર શિકારી એના બચ્ચાને પકડ્યા. એને બચાવવા માટે ઝાડમાં કબૂતર ગયો તો એ પણ એમાં ફસાયું. અવધૂત કહે છે એમાંથી હું શીખ્યો કે સદભાવ બધા પ્રત્યે રખાય, પણ આસક્ત કોઈનામાં ન થવાય. એકવાર આસક્ત થયા પછી આસક્તિ ઘડીકમાં છૂટતી નથી. આસક્તિ મને અને તમને બધાને બાંધે છે. મારો 10મો ગુરુ કહે છે અજગર છે. અજગરની પાસેથી હું ઉદાસીનતા શીખ્યો છું. સુખ આવે દુઃખ આવે પ્રારબ્ધ અનુસાર, અને ક્યારેક હરિની ઈચ્છાએ પણ આપણને સુખ અને દુઃખ આવે છે. સવારામ બાબા કહે સુખ દુઃખ આવે મારા વાલાની ઈચ્છા પડે. ક્યારેક પરમાત્માની ઈચ્છાથી પણ સુખ અને દુઃખ આવે છે. પણ અજગરને એકવાર ખોરાક મળી જાય પછી અજગર ઉદાસીન થઈ જાય. એવી રીતે જગતમાં ઉદાસીન બનીને રહેવાથી બધા દુઃખોનો હલ થઈ જાય છે. મારો 10મો ગુરુ કહે છે સમુદ્ર છે. સમુદ્રમાં કોઈ પણ વસ્તુ નાખીએ સમુદ્ર બહાર કાઢી નાખે છે અને પ્રસન્ન રહે છે. સદાય પ્રસન્ન ચિત્તે પરમાત્મા દર્શનમ. સદાય માટે એમાં વેળ આવે અને જાય, સદાય હસતો રહે છે. એવી રીતે જગતમાં આવ્યા છીએ તો દુઃખ આવવાનું છે. જગતને ઉપનિષદે દુઃખાલય કીધું છે. દુઃખ તો આવવાનું જ છે, આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો. અને એક દુઃખ કોઠે પડી ગયું એટલે આપણને ભૂલાઈ ગયું છે. બાકી દુઃખ વગરનો આ જગતમાં કોઈ નથી. બધાને દુઃખ છે, પણ એ દુઃખમાં વર્તમાનમાં જીવી લેવું. અને જે આનંદ આવે, અહીંયા બેઠા છીએ કથા કરીએ છીએ આનંદ છે, બસ. આગળનું જાણી અને બહુ ભવિષ્યની ચિંતા કરીએ તો લોભ થાય, બહુ ભૂતકાળની ચિંતા કરીએ તો ક્રોધ આવે. વર્તમાનની માં જીવી લેવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે પ્રસન્ન ચિત્તે પરમાત્મા દર્શન. મારો 11મો ગુરુ કહે છે પતંગિયું છે. પતંગિયું અગ્નિના રૂપમાં એટલું બધું મોહિત થાય છે કે અંતે પોતે પડી જાય છે. એમ સાધકે જેને સાધના કરવી છે એણે પોતાનું રૂપમાં એટલું બધું મોહિત ન થવું અને દેહાધ્યાસ છોડવો, એવું શિક્ષણ મેં લીધું છે. મારો 12મો ગુરુ કહે છે ભમરો છે. ભમરો બધેથી સારું એકઠો ભાગ કરે છે અને કોઈનો આપણે શું કામ વિરોધ કરવો જોઈએ? જે ગમતું હોય એ બધામાંથી લઈ લઈએ અને આપણા જીવનને સુંદર ન બનાવીએ. બીજાનો વિરોધ કરીએ એટલે પહેલો તો આપણે આપણા ભીતરથી આપણને નુકસાન છે. બીજાને તો થવાનું હોય ત્યારે તો, પણ આપણે બીજા માટે ખરાબ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ એટલે પહેલું નુકસાન તો આપણને છે કે આપણું તો અંતર મન બગડ્યું, આપણું ચિત્ત બગડ્યું, આપણું હૃદય બગડ્યું, આપણું આ માયલો બગડ્યો. ત્યારે તો આપણે કોઈના માટે ખરાબ શબ્દનો પ્રયોજન કરી શકીએ. એટલે બીજાને તો ક્યારે નુકસાન થાય એ આપણને ખબર નથી, પણ આપણે જ્યારે કોઈના વિશે ખરાબ બોલીએ ત્યારે પહેલું નુકસાન તો આપણને જ થાય. એટલા માટે ભમરા પાસેથી હું શીખ્યો બધામાંથી સાત. આ તો જગત તો રેડીમેડ કપડાની દુકાન છે. આમાં બધાના માપના કપડા હોય, પણ આપણે બધા કપડા ન પહેરી લેવાય. આપણા માપના હોય એ લઈ લેવાય એટલે આનંદ છે. મારો 13મો ગુરુ કહે છે મધમાખી છે. મધમાખી બધેથી મધનો સંગ્રહ કરે પણ કોઈ દી પોતે વાપરી શકતી નથી. એ માણસ અતિ લોભ કરે તો તમે જોજો એના કુટુંબમાં બીજી ત્રીજી ચોથી પેઢીએ કોક ઉડાડવા વાળો આવી જ જાય. ગમે એટલું ભેગું કરો, આ જગતમાં કોઈની સત્તા કાયમ રહી નથી. બધાના 10-20 વર્ષના ગાળા આવે છે, પણ એવો ગાળો પરમાત્મા આપણને જ્યારે આપે ત્યારે ધર્મ માર્ગે, પરિવાર માટે, કુટુંબ માટે, ભાઈ ભાંડુઓ માટે કાંઈ પણ આપણને આપવાની ઈચ્છા થાય તો આ સમય છે ને એનો લાભ લઈ લેવો. કારણ કે જે
લોભ કરે, સંગ્રહ કરે. મધમાખી અંતે મધ તો ગુમાવે છે પણ જીવન પણ ગુમાવે છે. સંગ્રહ વાપરી ન શકે. ધનનું ચક્ર તો સદાય ચાલતું રહે છે. લક્ષ્મી ક્યારેય નારાયણ સિવાય કોઈના બનતા નથી. એટલા માટે મધમાખીમાંથી હું એ શીખ્યું. મારો એક ગુરુ કહે છે હરણ છે. હરણ પારધીના સંગીતમાં એટલું ફસાઈ જાય કે પોતાનો ઉપયોગ થઈ જાય અને પારધી પકડી લે. એમ આપણે કોઈના સંગીતમાં એટલું બધું આસક્ત ન થવું કે આપણે આપણો જીવ ગુમાવવો અથવા તો આપણા અધ્યાત્મ સાધનને હાનિ થાય. મારો 14મો ગુરુ કહે છે માછલી છે. માછલી સ્વાદમાં એટલી બધી લોભાય કે એનો પોતાનો શિકાર થઈ જાય. મારો 15મો ગુરુ કહે છે હાથી. હાથી કદાવર પ્રાણી છે પણ એ જંગલનો રાજા નથી. કારણ કે હાથી સ્પર્શમાં લોભાઈ જાય છે અને હાવત જંગલનો રાજા છે કારણ કે એની ઉપર કોઈ હાથ ન ફેરવી. એની મર્યાદા રાખવી પડે. હાથીને સ્પર્શથી સુખ મળે એટલે તો સિંહ કરતા બળવાન હોવા છતાં એ રાજા નથી. એટલે સ્પર્શમાં ન લોભાવવું. મારો 16મો ગુરુ કહે છે એક પિંગલા નામની સ્ત્રી છે. એની પાસેથી હું વૈરાગ્ય શીખ્યો છું. પરિસ્થિતિને અનુરૂપ ત્યાગ કરતા શીખ્યો છું. મારો 17મો ગુરુ કહે છે ટીટોળી છે. ટીટોળીને એકવાર માંસનો ટુકડો મોઢામાં આવી ગયો અને અનેક શિકારી પક્ષીઓ એની પાછળ પડ્યા. પણ ટીટોળીને ખબર પડી ગઈ કે આ માંસનો ટુકડો છે ત્યાં સુધી જ આ બધા શિકારીઓ મારી પાછળ છે. એટલે ટીટોળીએ માંસનો ટુકડો મૂકી દીધો તો બધા શિકારી પક્ષીઓ પાછળથી હટી ગયા. એક આપણી પાસે કંઈક સત્તા છે અથવા તો આપણી પાસે કંઈક સંપત્તિ છે અથવા તો કંઈ પણ છે ત્યાં સુધી આ જગત આપણી પાછળ છે. જ્યારે કાંઈ નહીં રહે, દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જગડગમગ પગ પગ મગમગ અલગ પરમ, આમાંથી કાંઈક નહીં રહે તો આ જગત કોઈને બોલાવતું નથી. આપણે શું? આપણે ધોખો જ કરવાનો. આ કોઈને બોલાવતું નથી. આપણે કઈ રીતે આમાંથી છૂટીએ? એટલે જ્યારે આપણી પાસે કાંઈ નહીં રહે ત્યારે આપણને કોઈ બોલાવવાનું નથી. પણ જ્યાં કાંઈક છે ત્યાં સુધી એનો સદુપયોગ કરી લેવો જોઈએ. આ શરીર નાશવંત છે પણ આનાથી કામ એક એવું થઈ જાય કે એ કામ અમર બની જાય. મારો 18મો ગુરુ કહે છે એક બાળક છે. બાળકને માન અપમાનની ચિંતા હોતી નથી. એવી રીતે જેને ભજન કરવું હોય એને ક્યાંક માન મળે. કારણ કે આ તો કળિયુગ છે. આમાં તો માણાના કપડાં જોઈ અને એની કિંમત નથી. ચિથરે હાલ લુગડામાં પરમહંસ નીકળે ને તોય એને લોકો એને ગાળો આપે, એની માથે મળમૂત્ર ફેંકે. આ જમાનો એવો છે. જેવડી મોટી ગાડી, જેવડો મોટો ઠાઠ, જેવડો મોટો ભક્કો, એટલા બાપુ મોટા. પછી ભલે ને ભજન જરાય ન હોય તોય આ કળિયુગમાં માન મળે. એટલા માટે જેને ભજન કરવું હોય ને માન અપમાનની ચિંતા ન કરવી. મારો 19મો ગુરુ કહે છે કુંવારી કન્યા છે. કુંવારી કન્યાનું વેવિશાળ જોવા માટે આવેલા અને એને શંખલાની બંગડીઓ પહેરેલી અને જો એ અરસપરસ ભટકાય અને અવાજ આવે તો ખબર પડે કે ગરીબની દીકરી છે. એટલા માટે એણે બંગડીઓ કાઢીને મૂકી દીધી. મને એમાંથી સમજાણું. અવધૂત કહે છે કે અનુભવીએ એકલા આનંદમાં રહેવું અને ભજવા પરિબ્રહ્મ કોઈને કાંઈ ન કહેવું. બે વસ્તુ ભેગી થાય તો ખખડે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. કહે છે મારો 20મો ગુરુ એક બાણ બનાવનાર પારધી છે. એવી રીતે પોતાનું બાણ બનાવતો હતો અને રાજા નીકળ્યો. રાજાને સલામ કરવાનું ભૂલી ગયો અને રાજાએ એને મૃત્યુદંડ આપ્યો. પણ એની પાસેથી હું એકાગ્રતા છે કે એની કેટલી એકાગ્રતા હશે કે ઠાકોર નવાબ નીકળ્યો તો એને ખબર ન રહી. મારો 21મો ગુરુ કહે છે સર્પ છે. સર્પ કોઈથી મંડળી બાંધતો નથી. સર્પ એકલો જ રહે છે. એમ જેને ભજન કરવું હોય એને મેળા અને મંડપ બહુ ન કરે. એને બધાને ભેગા કરવાની જરૂર નથી. ટોળામાં પણ એકલા રહેવાની જરૂર છે. મારો 22મો ગુરુ કહે છે કરોળિયો છે. કરોળિયો પોતાની જાળ ફેલાવે છે
અને જાળમાં બધાને લે છે, પણ જ્યારે જાળ પોતે ને પોતે પાછો ગળી જાય છે. એટલે આ સંસારમાં આવ્યા છીએ તો આપણે પણ ઝાડ તો ફેલાવવી જ પડશે. સગા સંબંધી મિત્ર બંધુઓ બધામાં પણ જ્યારે જવાનું ટાણું થાય ત્યાં માયા મૂકી દેવી જોઈએ. મારો 23મો ગુરુ કહે છે ભમરી છે. ભમરી ઈયળમાંથી ભમરી બનાવી દે છે અને ડંખ મારીને. એમ આ ચિત્ત એવું છે કે જેનું ચિંતન કરે એના જેવું થાય. અને મારો 24મો ગુરુ કહે છે મારું પોતાનું શરીર છે. શરીર સાધન છે. આ જ્યાં સુધી સારું હશે ત્યાં સુધી ભજન થઈ શકશે. પછી આ એકવાર નબળું પડ્યું એટલે પછી ભજન થવાનું નથી આપણા. એટલા માટે મારો ગુરુ છે. અને ભમરો સુગંધે કમળે ફસે છે અને પતંગિયા રૂપમહી બળે છે. વિષયાંત હાથી પટકાય ખાડે તડફડી મરે મૃગલો જીભ, તડફડી મરે માછલી જીભ સ્વાદે. અને મુરલીના નાદે એક મૃગલો બંધાતો, પણ આ પાંચેય તત્વમાં એક માનવ ફસાતો. માનવ તો આ પાંચેય તત્વમાં ફસાય છે. ગુરુ તો બધાનો એક જ હોય, પણ જેની પાસેથી જે મળે એ શીખવું જોઈએ. પરમ તાત્પર્ય બતાવે છે ઉદ્ધવને. ઉદ્ધવ, લીલા સંવરણનો સમય નજીક આવતો જાય છે. તને આ જ્ઞાન આપું છું. તું જા, તને વિદુર મળે તો એને મૈત્રેય પાસે મોકલજે. અને ભગવાન બધાને કહી અને પછી પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં જવાની તૈયારી કરે છે. દારૂકને કહ્યું રથ જોડ. સુગ્રીવ, શૈવ્ય, બહાલક અને પુષ્પક નામના ઘોડાઓને જોડ્યા છે. દારૂકે રથ જોડ્યો. ભગવાન રથમાં બેઠા. યાદવો તો સજ્જનો હતા એ બધા પ્રભાસમાં પહોંચી ગયા છે. અને શાંતિ પાઠ થયા પ્રભાસમાં વિધિ વિધાન પૂર્વક. આ બાજુ સાત્યકી અને કૃતવર્મા વચ્ચે બોલાચાલી થઈ. એકબીજા ભાઈઓ છે પણ છતાં વારુણી નામની મદિરા પી. મદિરા પીતી વખતે બહુ મધુર લાગે છે, પણ પરિણામે તો સર્વનાશ કરનારી છે. સાત્યકી અને કૃતવર્મા બેની વચ્ચે સાત્યકી કૃતવર્માને કીધું કે આ રાક્ષસને મારી પાસે ભોજનમાં કોણે બેસાડ્યો? બસ ત્યારથી એમાંથી પછી ઝઘડો થયો. અને પેલું સાંભેલું હતું એને જેને સમુદ્રમાં નાખ્યું એ તણાઈને કાંઠે આવ્યું. એમાંથી એરક નામનું અણીદાર ઘાસ ઉગ્યું અને એ ઘાસથી કુમારો એકબીજાને મારવા લાગ્યા. ઉદંડ રાજકુમારો હતા. કૃષ્ણએ પણ આમાં જઈ એમને માર્યા અને વાંક યુદ્ધ અસી યુદ્ધમાં ફેરવાયું. પછી તો શસ્ત્ર યુદ્ધ, પછી તો આગ લાગી, શસ્ત્રો ખૂટ્યા, પેલું ઘાસ લઈ અને ઝઘડવા મળ્યા. પછી તો સમુદ્રના તટ ઉપર યાદવા સ્થળે ભગવાન દારૂકને કહ્યું મને મૂકી જા પ્રભાસમાં. ભગવાન ને પ્રભાસમાં લઈ અને દારૂક આવ્યો છે. બલરામજી એકમાત્ર જીવિત રહ્યા છે ત્યાં હતા એમાંથી, અને એ પણ બધા પ્રભાસમાં આવ્યા છે. ખબર પડી બલરામજીને કે ભગવાન હવે 125 વર્ષ પછી સ્વધામ ગમન સદેહે કરવાના છે. અને એટલા માટે થઈ અને બલરામજીએ પણ પરમ પદમાં પોતાની જાતને લીન કરી. પરમાત્મા આત્મ સ્વરૂપમાં આત્માને પરમાત્મામાં લીન કરી અને બલરામજીએ પોતાનું શરીર પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં છોડી દીધું. આ બાજુ કૃષ્ણ એકલા બાકી રહ્યા. ધીમે ધીમે ચાલતા ચાલતા પીપળાના ઝાડ નીચે ગયા. ત્યાં જઈ અને ચતુર્ભુજ નારાયણનું રૂપ ધારણ કર્યું. દારૂક બહુ રડ્યો છે મહારાજ મને ભેગો લેતા જાઓ. દારૂકને કહ્યું ના, તું દ્વારકા જા. ત્યાં હજી કોઈ રહી ગયું હોય તો એને કહેજે કે આ દ્વારકા પૂરી છે, સમુદ્રના પાણીમાં ડૂબી જશે. તમે બધા પ્રભાસ જાઓ. દારૂકને આજ્ઞા આપીને મોકલ્યો છે. આ બાજુ પીપળાના પાન ઉપર પગની આંટી મારી પીપળાના વૃક્ષની નીચે ભગવાન બેઠા છે. અને જરા નામનો પારધી જે ગયા જન્મમાં વાલી હતો, ભગવાને એને સંતાઈને માર્યો. એટલા માટે આ જન્મમાં એનો પણ કર્મ છે, એમાંથી મુક્ત થવું છે પરમાત્મા. જરા તો આવ્યો ભગવાન, એને બાણ માર્યું નહીં, બાણ તો પગે લાગ્યું. જરા બહુ રડ્યો, પણ
છતાંય એને કર્મના સંજોગે બાણ મારવું પડ્યું પગમાં, અને ધીરે ધીરે ભગવાન સ્વધામ ગમનની તૈયારી કરે. સૌથી વહેલા ભગવાનનો ગરુડ ધ્વજ નામનો રથ છે એ ઉડવા લાગ્યો આકાશમાં, અને એ ભગવાન વૈકુંઠમાં રથ ગયો છે. પછી ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે બેઠા છે. શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ધીરે ધીરે ઉડવા લાગ્યા અને એ અદ્રશ્ય થયા છે. દેવતાઓને વિમાન લઈ અને આકાશને ઘેર્યું, પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. અને ભગવાન કૃષ્ણએ મને તમને વાત કરતા વાર લાગે એટલી વારમાં સદેહે સ્વધામ ગમન કર્યું. દેવતાઓએ ભગવાનના આ વૈકુંઠ આગમનને વધાવી લીધું છે અને જય જયકાર કર્યું. આદિ નારાયણ ભગવાન કી જય. ભગવાન સદેહ સ્વધામ ગમન કર્યું. પરીક્ષિત, હે રાજા, એ પછી મથુરા મંડલમાં ભગવાનના દીકરા પ્રદ્યુમન, એના દીકરા અનિરુદ્ધ અને એના દીકરા વજ્રનાભનો રાજ્યાભિષેક થયો, અને હસ્તિનાપુરમાં તારો રાજ્યાભિષેક થયો. તે એક ઋષિનો અપરાધ કર્યો અને આજે તું મારી સામે બેઠો છો. આખી વાર્તા ગોળ ફેરવીને કહી. રાજા, પછી તો 12મા સ્કંદમાં કળિયુગનું વર્ણન છે. હવે જીવવા જેવો જમાનો તો પૂરો થઈ ગયો છે. રાજા, તારા ગયા પછી કેવો કળિયુગ આવશે એનું વર્ણન સુખદેવજી કરે છે. રાજા, પુરંજય અને રિપુંજય નામના રાજાઓ આ ભારત ઉપર તારા ગયા પછી 38 વર્ષ રાજ્ય કરશે. એ પછી મહાપદ્મ નામનો એક રાજા આવશે, એ આ ભારત વર્ષ ઉપર 100 વર્ષ રાજ કરશે. એ પછી નંદ નામના રાજાઓ આવશે. એ પછી મૌર્ય વંશની શરૂઆત થશે. મૌર્ય વંશ 137 વર્ષ સુધી રાજ્ય કરશે. એ પછી શૃંગ નામના રાજાઓ 112 વર્ષ આ ભારત ઉપર રાજ્ય કરશે. આ બધી આગાહી સાચી પડી છે, ઇતિહાસને વાંચીએ. એ પછી કર્મ નામના રાજાઓનો વંશ આવશે. એ 345 વર્ષ સુધી આ ભારત ઉપર રાજ્ય કરશે. એ પછી બહુ નામના રાજાનો વંશ આવશે. 456 વર્ષ સુધી રાજ્ય કરશે. એ પછી ગોરાઓ અને મલેચ્છોનું રાજ આવશે. વિધર્મીઓ રાજ કરશે. 14 ગોરાઓ આ ભારત વર્ષ ઉપર રાજ્ય કરશે. સૌરાષ્ટ્રના, ઉજ્જૈનના, આભીરના બ્રાહ્મણો સંસ્કાર શૂન્ય થઈ જશે. છેલ્લે મલેચ્છોનું રાજ આવશે. સ્ત્રી, ગાય, બ્રાહ્મણ, સાધુ, સંત ને બધા મારશે પણ ખરા. એવો કળિયુગ આવશે કે એમાં ધર્મ અને પવિત્રતા નહીં રહે, ક્ષમા નહીં રહે, આયુષ્ય નહીં રહે, સ્મરણ શક્તિનો લોપ થશે. જેની પાસે કળિયુગમાં વધારે ધન હશે એ જ કુળવાન ગણાશે. ન્યાય, સત્તા પણ પૈસાની આગળ કળિયુગમાં ખરીદાઈ જશે. જે અસત્યભાષી હશે અને છળ કપટ કરતા આવડતું હશે એને લોકો ચતુર અને ઈમાનદાર માનશે. સંયમ નિયમ કોઈ નહીં રહે. બ્રાહ્મણની ઓળખ સંસ્કારથી નહીં રહે, ખાલી જનોઈથી રહેશે. અને સંન્યાસની ઓળખ માત્ર કમંડળ અને દંડથી રહેશે. એવો કળિયુગ આવશે, એમાં લાંચ આપશે એ જીતશે. ગરીબ હોવું એ ગુનો ગણાશે. પાખંડ જેટલો વધારે હોય એટલો સાધુ મોટો ગણાશે. ખાલી વહેવાઈને હગો સમજશે, બાકી ઘરમાં ભાઈઓ હશે પણ એ હગા નહીં થાય. નાવાનું, સ્નાન કરવાનું કળિયુગમાં મહત્વ નહીં રહે, ખાલી કપડાં બદલવાનું મહત્વ રહેશે. દૂરના તળાવને પણ તીર્થ સમજશે અને ગામમાં આવેલું તીર્થ હશે એની લોકો ઉપેક્ષા કરશે. ચોખ્ખાઈ રહેશે નહીં. જંગલોનો નાશ કરશે લોકો પોતાના મકાનો બાંધવા માટે. રાજા અને લૂંટારામાં કળિયુગમાં ભેદ નહીં રહે. રાજા, લોકો બહારનું ખાય ને પેટ ભરશે. ક્યાંક વરસાદ વધારે તો ક્યાંક વરસાદ ઓછો થશે. પછી તો અનેક મહામારીઓ, અનેક બીમારીઓ, અનેક તબાહીઓ, આપત્તિ આવશે. કળિયુગના અંતમાં ગાય બકરી જેવી લાગશે અને માણસનું આયુષ્ય ઘટી અને 20 થી 30 વર્ષનું થઈ જશે. વીજળીના ચમકારા બહુ થશે પણ ક્યાંય વરસાદ નહીં આવે, કોઈને ઘેર મહેમાન નહીં આવે. માણસ માત્ર ગધેડાની જેમ ભાર ઉપાડનારો બનશે અને માણસના
પેટમાં જ્યારે અનાજ નહીં મળે ત્યારે આ ભૂખી ભૂતાવળ ભગવાનને આર્તનાદ કરશે અને ત્યારે ભગવાન સંબલપુર નામના ગામમાં વિષ્ણુ યશ નામના બ્રાહ્મણને ઘેરે કલ્કી રૂપે અવતાર ધારણ કરશે. આખી વાત કરી છે. પરીક્ષિત સુખદેવજી હવે અંતિમ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, સમાપન કરવા તરફ જઈ રહ્યા છે. રાજા, હવે હું મરીશ એ ધારણાને તમે છોડી દો. માત્ર તમારું શરીર બદલશે. તમે મરવાના છો જ નહીં, તમે અમર હતા જ, અમર છો અને અમર રહેવાના છો. તું બ્રહ્મ હતો જ રાજા, બ્રહ્મ છો જ અને બ્રહ્મ રહેવાનો છે. આ તારી અબ્રહ્મતા માત્ર પ્રતીતિ હતી. પરીક્ષિત, વધારે સમય અહીંયા બેસીશ તો તક્ષક આવશે નહીં, અને કદાચ તક્ષક આવશે અને મારી દ્રષ્ટિ એની ઉપર પડી જશે તો તક્ષકનું ઝેર પણ અમૃતમાં ફેરવાઈ જશે. તને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો રાજા પૂછી લે. પરીક્ષિત કાંઈ બોલી શક્યા નહીં. બોલ્યા તો માત્ર એટલું બોલ્યા, સિદ્ધોહમ સોહમ અહમ પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ અયમ આત્મા બ્રહ્મા દ્વિતીય નાસ્તિ અહમ એકો દ્વિતીય નાસ્તિ તત્વમસી એવા શિવોહમ એવા માત્ર ઉદ્ગારો બોલ્યા. સુખદેવજી ઉઠ્યા છે, રાજાને આશીર્વાદ આપીને રાજા પગમાં પડ્યો છે. સુખદેવજીએ કમંડળ લીધું હાથમાં, આસનને બગલમાં દબાવ્યું. પછી સુખદેવજી ક્યાં ગયા એ ભાગવતમાં લખ્યું. સંતો માને છે કે સુખદેવ જેનું જીવન નહેર જેવું નથી, નદી જેવું હોય છે, અને નદીને એના નકશા હોતા નથી. અને જેના સત્સંગે જીવન સોનું બને, વાગતા એવા નથી પારસ બધે. કોક મૂર્તિને મળે નાઝીરનો રામ, નહીતર છે રૂપાળા આમ તો આરસ બધે. કોઈ એવા પરીક્ષિત જેવા મહાપુરુષો હોય જેને સુખદેવજી જેવા મહાપુરુષનો ભેટો થઈ જાય. સુખદેવજી ઉભા થયા પછી તો પરમહંસોની સભા ઉઠી છે. દિવ્ય સત્સંગ થયો. ધન્ય ઘડી સોઈ જબ સત્સંગા. એ ઘડી ધન્ય છે જ્યારે સત્સંગ મળી ગયો છે. આ સભામાં અનેક ઋષિઓ હતા. બધાને ભાગવત બહુ ગમ્યું. બધાએ વેદવ્યાસજીને પૂછ્યું કે લખ્યું તો તમે ભાગવત, પણ તમારા દીકરાના મોઢેથી સાંભળીને તમને કેવું લાગ્યું ભાગવત? વેદવ્યાસજી કહે છે, ભલે મેં લખ્યું પણ સુખદેવજી જેવું સમજ્યા છે એવું તો હું પણ સમજી શક્યો નથી. સૌ પોતપોતાના ભાગ્યની પ્રશંસા કરે છે. મુલાધાર આ મહારાજ પરીક્ષિતે પછી તો તક્ષકની રાહ જોઈ નથી કે તક્ષક આવે ને કરડે ને પછી હું જાઉં. નહીં, સુખદેવજીએ જે નેતિ નામની પદ્ધતિ બતાવી હતી, પોતાના મૂલાધાર ચક્રને પગની એડીથી દબાવી, ત્યાંથી અપારને ઉઠાવી ઉદાનમાં નાભીમાં ભેગો કર્યો, ત્યાંથી બંને પ્રાણને ઉઠાવી હૃદયમાં 5 પ્રાણ ભેગા કર્યા, ત્યાંથી 5 પ્રાણને આજ્ઞા ચક્રમાં ભેગા કરી 2 ઘડી માટે 9 દરવાજા બંધ કર્યા. પરીક્ષિત રાજાનો 10મો દ્વાર ખુલી ગયો છે અને રાજા પરીક્ષિત છે બ્રહ્મરંધ્રમાં પ્રાણને સ્થિર કરીને બેઠા. પરીક્ષિતના દીકરા જન્મે જઈને થયું કે મારા બાપને ન મરવા દઉં. ચારે બાજુ સૈનિકો ગોઠવ્યા કે તક્ષકને અંદર આવવા દેતા નહીં. તક્ષક કેવી રીતે આવે હું જોઉં છું, પણ તક્ષક નીકળી ચૂક્યો છે. તક્ષકના મનમાં, નાગના મનમાં પણ આજ એમ છે કે એક ભગવત પ્રિય રાજાને મારે કરડવાનું ભાગ્યમાં લખ્યું. જન્મે જઈને કશ્યપ નામના બ્રાહ્મણે રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કહે છે તક્ષક તારાથી નહીં રોકાય, કારણ કે તારા પિતા તો ક્યારના સિદ્ધોહમ સોહમ અહમ બ્રહ્માસ્મિ પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એ અવસ્થાએ પહોંચી ગયા છે. છતાં જન્મે જઈએ બહુ પ્રયત્નો કર્યા. એક કીડાનું રૂપ લઈ અને તક્ષક પરીક્ષિત રાજા સુધી આવી ગયો છે અને 10 ડગલા પાછળ ચાલી તક્ષકે એક ફૂફાડો માર્યો. રાજાનું ખાલી શરીર હતું, આત્મા તો ક્યારનો પરમાત્મા સાથે એક રૂપ થયો હતો. શરીર વિષાગ્નિમાં બળ્યું. આકાશના દેવોએ દુદુંબી વગાડ્યા. પરીક્ષિત રાજાને પરમ પદ મળ્યું. એની કથા એકવાર ભાવ અને શ્રદ્ધાથી
परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज ने परम पद प्राप्त થયું છે। પરીક્ષિતનો મોક્ષ થયો માત્ર શ્રવણ કરવાથી। પછી તો જન્મે જ એ ઘણા બધા સર્પ યજ્ઞો કર્યા અને સર્પનું પૂજન પણ કર્યું, પણ સર્પ યજ્ઞમાં હોમી પણ દીધા। પણ પછી શું થાય? જે થવાનું હતું, જે શ્રાપ લાગ્યો, રાજા પરીક્ષિત પરમ પદમાં પહોંચ્યો। ઘણા એ સમજાવ્યા, જન્મે જે સર્પ યજ્ઞ બંધ કર્યો। પછી ભાગવતમાં એક અધ્યાયમાં વેદની શાખા અને એના પ્રકાર ભેદની વાત કરી છે। એક અધ્યાયમાં પુરાણોના લક્ષણ બતાવ્યા કે પુરાણોના 10 પ્રકારના લક્ષણ છે। પુરાણ સર્જનની વાત કરે છે, પુરાણ વિસર્જનની વાત કરે છે, પુરાણ પોષણની વાત કરે છે, પુરાણ ભગવાનના અવતારોની વાત કરે છે, પુરાણ ચરિત્રોની વાત કરે છે, પુરાણ અનેક મહાપુરુષોના જીવન અને કવનની વાતો કરે છે। એવા 10 લક્ષણો બતાવે છે। એક અધ્યાયમાં માર્કંડ નામના ઋષિ તપમાં રત થયા અને વડલાના પાનમાં જે એને બાલકૃષ્ણ દર્શન કર્યું, જે આપણે રોજ ગાઈએ છીએ, કરારવિંદે ન પદારવિંદમ, પોતાના હાથથી પોતાના જમણા પગને પકડી કરારવિંદે ન પદારવિંદમ મુખારવિંદમ વિનિવેશ જંતમ, પોતાના મોઢામાં ભગવાન એ પોતાના પગનો અંગૂઠો મૂકે છે। વટસ્ય પત્રસ્ય કુટે શયાનમ, વડલાના પાનમાં ભગવાન સુતા છે એનું વર્ણન કર્યું બાલ મુકુંદનું। એક અધ્યાયમાં ભગવાનના આયુધો સહિત ભગવાનનું વર્ણન કર્યું કે ભગવાન કેવા આયુધો ધરાવે છે। અને એક અધ્યાયમાં આખા ભાગવતનો સાર આપ્યો છે કે ભાગવત 24 અવતારોની કથા છે, 24 તત્વની આ વાર્તા છે। પ્રકૃતિના દરેક તત્વને આમાં એક એક અવતાર ગણે છે। ભાગવત ગાયત્રી મંત્રનો વિસ્તાર છે, ભાગવત વેદોનો સાર છે, અને ભાગવત પુરાણ ઉપરનું શિખર છે, પુરાણોનું મંદિર છે એની ઉપરનું શિખર છે। ભાગવત એ પુરાણના આ શિખર ઉપર ફરકતી ધજા છે। ભાગવત છે એ વેદને સાદામાં સાદી રીતે આપણી સુધી પહોંચાડે છે। ભાગવત એ પરમાત્માનું વાણીમય સ્વરૂપ છે। ભાગવત એ પ્રકૃતિના દરેક તત્વને સરખો ન્યાય આપે છે। ભાગવતનો કોઈ સંપ્રદાય નથી, ભાગવતનો કોઈ પંથ નથી। ભાગવતના માત્ર 3 લક્ષણો છે: ભગવાનનું ભજન કરવું, ભગવાનની કથાઓનું શ્રવણ કરવું અને ભગવાનના કામમાં સેવા કરવી। જ્યાં પરમ સત્ય દેખાય બસ એટલો સંદેશ છે। અને સુતજી પણ 88,000 ઋષિઓને નૈમિષારણ્યમાં કથા ને હવે વિરામ આપવા માટે જઈ રહ્યા છે। 88,000 ઋષિઓ કથા કરવા માટે, કથા સાંભળવા બેઠા છે। સુતજી જેવા મહાજ્ઞાની કથા કહે છે, શૌનક જેવા વિદ્યાવૃદ્ધ અને વયોવૃદ્ધા કથાને સાંભળે છે। ઋગ્વેદી બ્રાહ્મણ છે અને શૌનકની સામે હવે સુતજી પણ કથાને વિરામ આપે છે। આવો થોડા મંત્રો, થોડી વાતોનું પુનરાવર્તન કરીએ અને અંતિમ મંત્રનો પાઠ કરીએ। ભાગવતજીએ સુંદર આપ્યા છે। કસ્મયેન વિભાસિતો યમતુલો જ્ઞાન પ્રદીપપુરા તદ્રૂપેણ ચ નારદાય મુનયે કૃષ્ણાય તદ્રૂપિણા યોગીન્દ્રાય તદાત્મનાથાય ભગવદ્રાતાય કારુણ્ય અષ્ટુતમ વિમલમ વિશોકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ। ભાગવતનો પ્રારંભ પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ। જન્માદસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થશ્ચ વિજ્ઞસ્વરા
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। आ मंत्रથી પ્રારંભ થયો। એકસ્મૈ येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथाय भगवद्राताय कारुण्यम् अस्तुतं विमलं विशोकं सत्यं परम धीमहि। आ મંત્રથી વિરામ આપવા જઈ રહ્યા છે। એક મંત્રમાં ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણને નમસ્કાર કર્યા છે। નમસ્તસ્મૈ ભગવતે વાસુદેવાય સાક્ષિણે ય ઇદં કૃપયા કસ્મે વ્યાસ ચક્ષે મુમુક્ષુતે। હે ભગવાન, વેદવ્યાસદેવ પોતાની દ્રષ્ટિથી જે જોયું અને જે ગાયું એ અમે પણ ગાયું। એને તમે જે રીતે ફળ્યા એવી રીતે અમને, અમારા પિતૃઓને, અમારા કુટુંબને, ભવિષ્યમાં આવનારી અમારી પેઢીઓને પણ ફળજો। આ બી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે। એક મંત્રમાં સુખદેવજીને નમસ્કાર કર્યા છે, કારણ કે પ્રધાન વક્તા છે સુખદેવ। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पद्रष्टोऽयं विष्णुरातमुच्यते। हे भगवान सुखदेवजी, જેવી રીતે પરીક્ષિત રાજાને સર્પ કરડવાનો હતો એવી રીતે સંસાર સર્પદ્રષ્ટોયમ, આ સંસાર રૂપી સર્પ અમને રોજ કરડી રહ્યો છે। તમે માયાના પતિ છો ભગવાન। શુકાય બ્રહ્મરૂપિણે, તમે બ્રહ્મરૂપ છો। તમે ધારો તો શું ન કરી શકો? તમે ધારો તો અમને વૈકુંઠ પણ આપી શકો। વૈકુંઠમ યોગી દુર્લભમ। તમે ધારો તો શું ના કરી શકો? બધું કરી શકો। એટલા માટે હે સુખદેવજી, અમે તમને વંદન કરીએ છીએ કે હે પ્રભુ, અમને આ સંસાર રૂપી સર્પથી તમે બચાવો। એક મંત્રમાં ભક્તિ માંગી છે। ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદયોસ્તવ જાયતે તથા કુરુષ દેવેશ નાથ સ્વમ નો યત પ્રભુ। હે પરમાત્મા, ભવે ભવે તારી ભક્તિ આપજે અને તારા પગની અમને સેવા આપજે। અને પરમાત્મા, અમને ક્યારેય તમારી વિસ્મૃતિ ન થાય। અમે જે રસ્તે જઈએ છીએ અમારા ચારેય દિશામાંથી અમને સારા વિચારો આપજો પરમાત્મા। અમારી આવનારી 7 પેઢીમાં બધા ભગવાનના ભક્ત થાય એવું અમને આપજો। અને ભાગવતના અંતિમ શ્લોકમાં આખા ભાગવતનો સાર કીધો છે। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरि परम। આ નામ સંકીર્તનમ એવું છે, સર્વ પાપ પ્રણાશનમ, ભગવાનનું નામ એવું છે, બધાય પાપને નાશ કરી દે છે। અને પ્રણામ એવા છે, પ્રણામમાં દુઃખ શમનમ, પ્રણામથી બધા દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે। એવું વિચારી અને પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા છે। આ 7 દિવસ સુધી આપણે પણ આ કથા ગાય, આપણી મતિ પ્રમાણે યથાકાલ, યથા દ્રવ્ય, યથા શક્તિ, યથા ભક્તિ તમે પણ સારામાં સારું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે।
અમે પણ અમારી રીતે સારામાં સારું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, પણ નરસિંહ મહેતા કહે છે કે જે હના ભાગ્યમાં જે સમયે જે લખ્યું તે હને તે સમય તે જ પહોંચે. જેના ભાગ્યમાં જે સમયે જે લખ્યું હોય અને જે ગમે જગત ગુરુદેવ જગદીશને તે તણો ખરખરો ફોક કરે. સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એની પે એને જોગી જોગેશ્વરા કો જાણે. જે પરમાત્માને ગમ્યું એ થયું, આપણને ગમ્યું એવું કદાચ ન પણ થયું હોય, એવું બની શકે, પણ પરમાત્માને ગમ્યું હોય એવું જ થાય અને એ થયા વગર રહે નહીં. એટલા માટે થઈ આવો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીએ કે હે હરિ, યથાશક્તિ યથા ભક્તિ યથા મતિ યથા કાલે અમારથી જેટલું પહોંચાણું એવી રીતે અમે તારું ભજન કર્યું છે. અને વક્તાએ વાણી દ્વારા ભજન કર્યું તો શ્રોતાઓએ કાન દ્વારા ભજન કર્યું છે 7 દિવસ સુધી. આમાં કાંઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય, કાંઈ ઘટ્યું હોય, કાંઈ ઓછું થયું હોય, કંઈક વસ્તુ વધી હોય, જે કાંઈ થયું 7 દિવસ પરમાત્માને આપણે વિનંતી કરીએ 3 વખત ભગવાનના નામ લઈએ, બધા દોષમાંથી મુક્તિ થઈ જાય અને આપણા સમસ્ત પિતૃઓને ભગવાન ઉદ્ધાર આપી દે. આવો ભેગા મળી આ કથાની ક્ષતિને નિવારવા માટે થઈ અને 3 વખત ભગવાનના નામ લેવાનો શાસ્ત્રનો આદેશ છે, એનું પાલન કરીએ. હરે નમઃ હરે નમઃ હરે નમઃ હરે નમઃ હરે નમઃ. અશ્રુતમ કેશવમ શ્રી રામ નારાયણ કૃષ્ણ દામોદરમ શ્રી વાસુદેવમ હરિ શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપિકાવલ્લભમ जानकी नायकम श्री रामचंद्र. હનુમાનજીને વિદાય આપો એ પહેલા 1-2 વાતો. સૌથી પહેલા આભાર પરમાત્માનો આપણે બધા ભેગા મળીને પ્રગટ કરીએ. અહીંયા જે સ્થાન દેવતાઓ છે, અહીંયા હું જોતો આવું છું, માતાજી ખોડિયારમાં છે, ભાવડી માતાજી છે, બ્રહ્માણી માતાજી છે, નારેશ્વર ભગવાન છે, બ્રહ્માજીનું મંદિર છે નાનું એવું, એક નિરંજન નિરાકારને તમે આકાર રૂપ આપ્યો છે. એ સૌ અને આ આભા મંડળમાં ફરતા સૌ સંતોની કૃપાથી આ 7 દિવસનો જમૈયો, આ 7 દિવસનો જામો, આ 7 દિવસની ગતગંગા આપણે ભેગા મળી અને પૂરી કરી શકીએ. એટલે સૌથી પહેલો આભાર તો આપણે પરમાત્માનો અને જગદંબાનો માનીએ કે એમણે આ આખો કાર્યક્રમ સુંદર રીતે આપણને તક આપીને એમાં આપણે પૂરો કરી શકીએ. બીજો આભાર આ ભૂમિનો આપણે પ્રગટ કરીએ. તમે તો દર વર્ષે અહીંયા કથા કરો છો, અનેક વક્તાઓ અહીંયા કથા કરી હશે, અનેક સમર્થ વક્તાઓએ પોતપોતાની વાણીથી પરમાત્માને આ જગ્યા ઉપર ગાયો હશે, અને એ બધાનું પુણ્ય ભેગું થાય અને અમારી જેવા વક્તાઓને બળ આપતું હોય છે. અને જે જગ્યા ઉપર ભજન થતું હોય ને ત્યાં પછી ભજનમાં વધારે આનંદ આવતો હોય. એટલા માટે આ ભૂમિનો આપણે આભાર માનીએ કે આ ભૂમિએ આપણને બળ આપ્યું છે. કથાના નિમિત્ત માત્ર યજમાન સ્વર્ગસ્થ રાઘવ દાદાનો આખો પરિવાર, હું કોઈનું નામ નહીં લઉં, ભલે જે ગુરજીભાઈનો મનોરથ હતો અને એણે આ કામ કર્યું, પણ કોઈનું એકનું નામ લઈએ તો બીજા બાકી રહી જાય, કોઈ ભાઈ બાકી રહી જાય. એટલા માટે સમસ્ત તમારો પરિવાર, એ બધાનો આભાર માનું કે તમે આવી સુંદર વ્યવસ્થા કરી શક્યા, જેને કારણે આ કથા કરવામાં આપણને બહુ આનંદ આવ્યો. અને નાના મનાના સ્વયંસેવકથી લઈ
મોટામાં મોટા યજમાન સુધી બધાયનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. શ્રોતાઓ આવ્યા બધા સાંભળવા માટે, જેટલા શક્ય હતું. થોડીક વાવાઝોડાની આગાહી હતી, સૌને પોતપોતાના ઘરની ચિંતા થાય, સૌ પોતપોતાની તૈયારીમાં હોય. વરસાદની આવી ભયંકર આગાહી, અને ટીવી વાળા મોટા મોટા આંકડા બોલતા હતા, 100 કિલોમીટર 150 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, કોઈનું પતરું રહે નહીં. એને બદલે વાવાઝોડું જ ન રહ્યું, એ જ વહી ગયું. એટલે બધાને પોતપોતાની ચિંતાઓ, એમાંથી જે સમય કાઢી અને પરમાત્માનું સંકીર્તન કરવા માટે પધાર્યા, એ બધા શ્રોતાઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અહીંયા જે સાધુ સંતો બ્રાહ્મણો પધાર્યા, એ બધાનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. જે કોઈ મહાપુરુષો અહીંયા પધાર્યા હોય તો એનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ખાસ કરીને તમને જે પૂજા કરાવતા હતા, તમારા ગામના વિપ્ર, સાધુ સમાજ જે કોઈ અહીંયા હાજર હોય, એ બધા ઉપશાસ્ત્રીઓ અને બધાનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. એ પછી અમારી સુરાવલી જે છે 5 જણા, એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. એમણે પોતપોતાની રીતે મહેનત કરી અને સખત મહેનત કરીને આ કથાને સારી બનાવવાની કોશિશ કરી હશે. અમારો સૂર ક્યાંક લડથડે, અમારાથી ક્યારેક તો અવાજ વયો ગયો હોય, પણ એ લોકો સંભાળી લે, તમને ખબર ના પડવા દે. અને કદાચ એને વધારે પણ મહેનત કરવી પડતી હોય એવું બની શકે, પણ એમણે નિષ્ઠાપૂર્વક જે અહીંયા કર્યું છે એ બદલ એ સૌનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાઉન્ડ સિસ્ટમ શ્રી મેહુલ સાઉન્ડ બપાડા નો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એણે સારી રીતે આ 7 દિવસમાં ક્યારેક આમ ફેર્યું, ક્યારેક આમ ફેર્યું, ક્યારેક આમ લઈ ગયા, ક્યાંક આમ લઈ ગયા. રાતે આજ રાતે પાછું બધું ઉપાડી મૂક્યું, પાછું હવારમાં ફીટ કર્યું. મેં કીધું ઘરની જેમ જ કરવાનું છે આપણે. પણ એના મોઢા ઉપર ક્યારે મોઢું પડ્યું નહીં કે ના ના દાદા અહીંયા ફેરવી લેવું, આમ કરશું, આમ કરશું, એમ કરીને પણ. અને તમે જોયો આ 7 દિવસમાં એકવાર સીટી વાગી નથી, નકર તો નકરી સીટી જ સાંભળવા માંડી. એટલા માટે એમનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ મંડપ નો, તમે જેને મહાદેવ મંડપ, એમનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. મંડપની વ્યવસ્થા જેને સંભાળી. અહીંયા જે રસોયા હોય એ પાક શાસ્ત્રીઓનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તમે સારું સારું ભોજન બનાવીને બધાને ખવડાવ્યું. અને એમાંય બપોરે તો બેહાડીને ખવડાવ્યું. બધાને પંગતમાં બેસાડીને આપણી જૂની પરંપરા પ્રમાણે તમે સૌને ભોજન આપ્યું. એ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ખાસ આભાર તો અમારે એ માનવાનો કે અમને જેણે 7 દિવસ રહેવા માટે ઉતાર આપ્યો, એવા ખીમજીભાઈ ગોરી અને એનો સમગ્ર પરિવાર, એમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એણે અમને બહુ સારી રીતે સાચવ્યા. અને ઉતારો સારો હોય તો જ કથા સારી થાય, નહીં તો એ જ બળતરામાં રહી. પણ સરસ ઉતારો હતો એટલે કથા કરવાનો આનંદ આવ્યો અને બધું આનંદ થયો. અમને કાંઈ તકલીફ પડી નથી, પણ તમને અમારાથી કાંઈ તકલીફ પડી હોય એવું બની શકે. નામી અનામી આબાલ વૃદ્ધ બધાનો આભાર માનું. અને કોઈને એમ લાગતું હોય હવે કે મારો આભાર તો માન્યો જ નહીં, તો એનો હું ખાસ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એટલે કોઈને ના લાગે. ભૂલાઈ ગયું હોય તો એનો ખાસ આભાર. આ વિડીયો વાળા છે, કાંઈક તો રહી જ જાય. બધું યાદ કરીને કરીએ તોય કાંઈક તો રહી જ જાય. એને આને કંડારી હશે. એ વળી પાછા તમારે કેસેટ આવશે, તમે તમારા ટીવીમાં ચડાવશો ને બધી વળી પાછા જોશો, ત્યારે તમારો પાછો ફોન આવશે, કેમ છો, મજામાં? દર વખતનો અમારો અનુભવ. ત્યારે વળી પાછું કંઈક યાદ આવીએ. એટલે બધાનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. વિશેષ કાંઈ કહેવું નથી. આપણે આજે આ પોથીને બંધ કરી લેશું, પણ જીવનની પોથીને આપણે ખોલી નાખીએ. આજે કંઈક કાંડ બગડેલો હોય, કોઈ સ્કંદ બગડેલો હોય, જીવનમાં કંઈક એવી ઉણપ હોય તો પરમાત્માનું નામ લઈ અને એ ઉણપને આપણે પૂરી કરી દઈએ. બીજો તો અમે કોઈ ચમત્કારી નથી કે તમને સીધા માથા ઉપર હાથ મૂકીએ તમે તરી જાઓ.
આમાં જે ને તરવું એને ભગવાનનું ભજન કર્યા સિવાય બીજો કોઈ શોર્ટકટ છે જ. બાકી બધા પરપંચ પેટ ભરવાના છે સાહેબ. ગમે એવા પ્રપંચ કરીએ ને તો પેટ ભરવા માટે હોય છે. બાકી પરમાત્માનું નામ છે એ પરમ સત્ય છે. એનાથી આગળ બીજું કાંઈ સત્ય નહીં. એ નામને એટલી વાર આપણે લઈએ, એટલી વાર હટીએ કે પરમાત્માને એમ થઈ જાય કે હવે આની માથે કૃપા કરી દેવા દે, નકર આ નહીં એ થશે. આવી રીતે આપણે એટલી વાર હટીએ અને આ પોથી બંધ થાય, આપણે જીવનની પોથી ખોલી નાખીએ અને એમાંથી પરમાત્માનું નામ લઈ લઈ અને કંઈક સારું પામવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ જગતમાં ખરાબ વસ્તુની કોઈ પાઠશાળા નથી. ખરાબ વસ્તુ તો આપણે જઈએ તો તમને ગમે ત્યાંથી મળી જશે, પણ સત્ય વસ્તુ અને સારી વસ્તુની પાઠશાળા ચોક્કસ છે. આ ભાગવત એ વિશ્વવિદ્યાલય છે સંસ્કાર માટે. અને એમાં તમે અને હું જો આના શરણે આવ્યા હોય, આ નાનો એવો ગ્રંથ છે, 18,000 મંત્રો છે, 335 અધ્યાય છે, 900 લક્ષ અક્ષર છે આમાં. અને જુદા જુદા 50 થી 51 પ્રકરણમાં આખું ભાગવત વહેંચાયેલું છે. પણ આને અનેક કથાઓ આમાં છે. એ બધી કથાઓને ન્યાય આપવાનો, ગ્રંથને વફાદાર રહેવાનો અમે 7 દિવસ સુધી પ્રયત્ન કર્યો કે તમને બીજા કોઈ દાખલા ન દેવા, તમને ખોટી બીજી કોઈ વાતો કરીને આખ્યાનો કરીને લોકરંજન ન કરવું. ભાગવતમાં લખ્યું એટલું જ કહેવું, વધારાનું કાંઈ ન કહેવું. એના અર્થો થતા હોય તો કરવા અને ભાગવતની પૂરેપૂરી કથા પૂરી થાય એવો પ્રયત્ન કરવો. એવું અમે પહેલેથી, કારણ કે અમારી કાંઈ આજીવિકા નથી, આને આમાંથી પૈસા મળે ને અમે ક્યાંય વાપરી નાખીને એવું કાંઈ છે જ નહીં. આત્મશ્લાઘાપૂર્વક અમે કહી શકીએ કે આ કથા કરીએ છીએ એટલા વર્ષોથી, આમાંથી જે કાંઈ દાન દક્ષિણા અમને મળ્યું, કોઈ દી અમે અમારા છોકરાને ચોકલેટ એમાંથી લઈ દીધી નથી. એટલા ભાવપૂર્વક આને જીવન બનાવીને ચાલીએ છીએ. આ આજીવિકા નથી કે તમે અહીંયા આવો ને હું એમ કહું કે અહીંયા 500 મૂકો ને અહીંયા 500 મૂકો ને આમ કરો ને તેમ કરો. એ અમને આવડતું જ નથી. અમારો એ માર્ગ નથી કે અમે તમને કાંઈ તમારી પાસેથી, અમારે કાંઈ જોતું નથી. માત્ર ને માત્ર તમે આ કથા ભાવપૂર્વક સાંભળો, બસ એટલું જ જોતું. અને એમાં તમે મહદ અંશે સફળ થયા હશો. હજી તોય અમારી પરીક્ષામાં તમે ઉત્તીર્ણ થશો ક્યારેક વળી પાછા. કારણ કે સાંભળવાનું હતું એ કદાચ આમાંથી જે સાંભળી શક્યા હશે એને ખૂબ આનંદ આવ્યો. તો આ કથાને આપણે અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. જે કાંઈ આમાંથી સારું લાગ્યું હોય તો એ આ ભાગવતનું છે, અને જે કાંઈ આમાંથી ન ગમ્યું હોય તો એમાં કદાચ વક્તાનો પોતાનો કોઈ દુર્ગુણ છતો થઈ ગયો હોય એવું બની છે. જ્યારે જ્યારે સમાજે વક્તાને પકડ્યો ત્યારે સમાજે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. જ્યારે સમાજે વાણીને પકડી, ગ્રંથને પકડ્યો, મંત્રને પકડ્યો, ત્યારે સમાજે બહુ મોટી ચતુરાઈ વાપરી છે. એટલે આ ગ્રંથ સનાતન છે. હું અને તમે આપણે આવરદા પૂરી થાય એટલે બધાને બાજુ વહી જવું પડશે. પણ આ ભાગવતના 18,000 મંત્રો તો આ જગતમાં જ્યાં સુધી સૂર્ય અને ચંદ્ર છે ત્યાં સુધી ગવાતા રહેશે. એટલા માટે જ્યારે પણ આપણે જોઈએ ત્યારે આ ગ્રંથને આપણે પકડવો જોઈએ, નહીં કે કોઈ વક્તા. વક્તા માણસ છે, માણસ તરીકે એનામાં બધા ગુણો હોય, પણ ગ્રંથ છે એ તો ચિદાનંદ રૂપ છે. એમાં એક પણ દુર્ગુણ નથી, એમાં બધા સદગુણો છે. એટલા માટે જે ગમ્યું છે એ ગ્રંથનું છે એમાં. અને વળી પાછા અંતિમ ઉપદેશ કે તમે આખો રાઘવ દાદાનો પરિવાર જો આ રીતે તમે ભેગા થયા હોય તો હવે જો તમને આમાંથી કાંઈ આનંદ થયો હોય તો બધા ભેગા રહેજો. કાલ સવારે પાછું કાંઈ મન દુઃખ થાય તો નોખા નહીં પડી જતા. કારણ કે અંતે જે ભાઈ હોય એ જ ભાઈ હોય, નવો ન ઊભો કરી શકે.
જે કરતા હોય એ જ આપણું કરે, આમાં કઈ નવા ના ગોતવા જવા. એટલા માટે થઈ અને આવો ભગત બાપુએ એક સુંદર પદ લખ્યું છે. કે જળ તરવા સાગર ના તું સૌને સાથ લેજે, બુડી જાજે આશા ભર્યો તું એકલો, બુડી જાજે આશા ભર્યો એકલો. તારી ફોરમ માં ફોરમ સૌ કોઈની ભેળવજે, અને થાજે વધબો નો ધણી ગયો. તારી શીતળ છાયલડી માં હવને હુરાવીને, તપજે તારા સંતાપ ગયો. હોશિયારીની ગાહડિયા હવને બંધવજે, સિદ્ધરાજી સમજ્યા છતાં તું એકલો, સિદ્ધરાજે સમજ્યા છતાં તું એકલો. કોઈ નિર્દોષી ફાંસી લટકેલ ને જીવાડી, ચડી જાજે સુડી પર તું એકલો, ચડી જાજે સુડી પર તું એકલો. માટે પ્રેમી તળાવ તણા તમે પાણી, સાથે મળી સંપી રહેજો. પ્રેમી તળાવ તણા તમે પાણી, સાથે મળી સંપી રહેજો. કવિ ગાય છે, કાદવને મુરમાં સંઘર્ષો તો, મેલા થશો છીછરા બનશો. કાદવને મુરમાં સંઘર્ષો તો, મેલા થશો છીછરા બનશો. પછી હંસ કિનારા છોડી દેશે, ઓલા પેટ મેલા બગને ભળશો. માટે પ્રેમી તળાવ તણા તમે પાણી, સાથે મળી સંપી રહેજો. માટે પ્રેમી તળાવ તણા તમે પાણી, સાથે મળી સંપી. વળી પાછા ક્યારેક કોઈ ને કોઈ બાને આપણે મળશું, કોઈ કથાના માધ્યમથી, ક્યારેક કોઈ પ્રસંગે. જીવન કેરી કા સાંજ થશે ને, આપણે જઈશું પોઢી. જીવન કેરી સાંજ થશે, આપણે જઈશું પોઢી. તો સૂરજની સાથે જાગશું પાછા, નવીન અંચળો. ત્યારે સપના જેવી તરતી જાશે, આ જૂઠી જુદાઈ એની વેળા. મરત લોકમાં એક છે અમર, આપણા મિલન મેળા, આપણા મિલન મેળા. વળી પાછા કોઈને કોઈ આમાંથી ગમ્યું હોય તો સિતારો આંખों में महफूज रखना. बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. वળી પાછા કોકના કોક મોડ ઉપર આપણે મળશું, ભગવાનના ગુણગાન ગાશું. આવો આપણે હનુમાનજીને વિદાય. कथा विसर्जन हो सुनो मेरा हनुमान, अरे राम लक्ष्मण जानकी करो सदा कल्याण.
सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, द्वारिका कृष्णचंद्र की जय, अयोध्या रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आवो थोड़ी वार माटे हरिनाम संकीर्तन करिए અને પછી આરતી કરી અને પછી આપણે કથાને વિરામ આપીએ। પણ એ પહેલા આ કથાનું 7 દિવસ સુધી જે અહીંથી ગવાણું, જે પીરસાણું, જે ભજન થયું, જે અન્નદાન થયું, જે શાસ્ત્રદાન થયું હશે, જે વસ્ત્રદાન થયું હશે, તમે મૂર્તિનું દાન કર્યું, જે કાંઈ દાન ધર્મ થયો, જે કાંઈ નામ લેવાનું, એ 7 દિવસનું જે કાંઈ ફળ અર્જિત થયું એ આ શ્રીફળના સ્વરૂપમાં તમને નહીં આપું, પણ તમારી કુળદેવીના ચરણોમાં આપણે ધરીએ કે માં આને 1000 ગણું કરીને આ પરિવારને તો આપજે, એવો ભાવ સમર્પિત કરીએ કે લાખો ગણું કરીએ અને તમારા પરિવારને આપે। કે તમને હું આપું તો 1 ગણું જ મળે, પણ જો આ ફળને આપણે પરમાત્માને ધરી દઈએ તો પરમાત્મા આને લાખો ગણું કરી અને આપણા પરિવારને પાછો ધન્ય બનાવી દે। હા, વળી પાછા ભક્તો, દાતારો, સુરવીરો, સંસ્કારી પુરુષો આ કુળમાં જન્મે અને વળી પાછા ભગવાનની ધજાને કંઈક ને કંઈક સ્વરૂપમાં લહેરાવે એવા ભાવ સાથે એક બે શ્રી રાધે જય રાધે, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो 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 जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
બજરંગ સ્વામી જય. નમઃ પાર્વતી પતય હર મહાદેવ. પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ભગવાનની કથા, આજની કથા નહીં પણ આ કથા અહીંયા વિરામ રહે છે. ફરીવાર નવી કથામાં ક્યાંક મળશું. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આરતી માટે યજમાન આવી જાય. જય. આરતી ઉતારું તો પાવન પુરાણી. આરતી ઉતારું તો પાવન પુરાણી. પાવન પુરાણી જ્ઞાન ભક્તિ ધારણી. પાવન પુરાણી જ્ઞાન ભક્તિ ધારણી. આરતી ઉતારું તો પાવન પુરાણી. આરતી ઉતારું તો પાવન પુરાણી. વ્યાસ રચિતા શ્રી સુખમુખવિનય. વ્યાસ રચિતા શ્રી સુખમુખવિનય. નિગમ કલ્પ પર નિગમ રસરાજ વિલાસી. આરતી ઉતારું તો પાવન પુરાણી. આરતી ઉતારું તો પાવન પુરાણી. પાવન પુરાણી જ્ઞાન ભક્તિ ધારણી. આરતી ઉતારું તો પાવન પુરાણી. સંસાર સારા ભૂલી ગયા. સારા સંતા यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे. देवाभिवन्दनम् आत्मरक्षणार्थे आत्माभिवन्दनम् अथ पार्थये कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना
प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि द्वारिकाधीश नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल आज तो आनंद भयो कन्हैया लाल हे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया माल आज ब्राह्मण को दान दियो जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल शंखनाद मृदंग ढोल ठुमकी लगे लाल की शंखनाद मृदंग ढोल ठुमकी बजे लाल की ओ शंखनाद मृदंग ढोल ठुमकी लगे लाल की शंखनाद मृदंग ढोल ठुमकी बजे लाल की हे गली गली धूम मचरी काली लाल गली गली धूम मचे धारी लाल की नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की हे हाथ तो
भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की हे आज मोया नंद भयो हे नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे हमारे पूरी राधा करो घर में घूमे भूली पूरी राधा निकालो घर में घूमे भूली पूरी राधा निकालो घर में घूमे भूली पूरी राधा निकालो घर में घूमे भूली पंचमना राधा रानी सूरवनो कानू दिव्या हंस लाल सोनरे सब रंगी रातों मारो में घूमे बेलड़ी में और कभी खाले तोड़रे पंचमना राधा रानी सूरवनो कानू दिव्या हंस लाल सोनरे सब रंगी रातों मारो में घूमे आशामी सारे न छोड़रे राधा नाच बदलू नाचे आगामी मोरली तूने भुला दे सवना पूरी राधा निकालो घर में घूमे भूली पूरी राधा निकालो घर में घूमे भूली कन्हैया मुरली वाला रे मुरली वाला रे